I guess Kati is trying to connect. Okay, we have Jnanabharti joining in. Srinidhi, if you can just try talk. Let me check if you're able to participate in the audio. Hello, ma'am. Hi Srinidhi. Video வர முடியாதா நீங்க? You can't come in camera. Hi. Okay, so we have Ajay joined in. Jnanabharti, just fix your phone in a place, Srinidhi, so that I think, perfect, yes. Jnanabharti and Ajay as well. Namaste, ma'am. Namaste, Jnanabharti. Hindi class போயிட்டு வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஞானபர்த்தி. Actually, ma'am, we used to say namaste in our school. That's Wow, namaste, namaste. How many of you know other languages than Tamil and English? Okay, which language, Rhea? Actually, I'm going for classes Japanese study. Wow. I know only few words in Japanese. If I say, everybody will definitely laugh. Say. Hi means konnichiwa. Konnichiwa, yeah. We all know from இதுல இருந்து தெரிஞ்சிட்டோம் நாங்க என்னது Doraemon. Doraemon. Okay, and then arigato, right? Arigato. Thank you. Thank you. Yeah. Okay, good, nice. So Running, what level is that? Level 1, you're starting with basics or? I started learning 1 year back. So actually இப்போ வந்து நான் ஜூலைல வந்து எழுதி இருக்கணும் ஒரு லெவல் டெஸ்ட் கொரோனானால போச்சு. It was not conducted, right? Because yeah, it was not conducted. Decemberலயும் doubt தான். So okay. So but you're continuing to learn. Yeah. Great. How about you, Srinidhi? What are you learning? I know Telugu, ma'am. I was in Andhra Pradesh for 12 years. Oh, so by experiential, you know. So you can speak, you can read, right? Yes, ma'am. Oh, how about literature? Can you read literature? Yeah, ma'am. Oh, great. Anybody else knows any other language than Tamil and English? Hindi? என்ன சூர்யா? கன்னடாவும் ஹிந்தியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் மேம். ஸ்பீக்கர் கிடையாது. சமாளிப்போம் ஓரளவுக்கு அவ்வளவுதான் மேம். ஓகே, ஹிந்தில ஏதாவது பேசுங்களா பார்க்கலாம். Surya, if you can turn yourself facing the light would be ideal. ஏன்னா இப்ப ரொம்ப dark, light is behind you. ஒரே நிமிஷம் மேம். Position yourself. I see Siddharth, but not yet. Hi. Hi, Hari. No, actually that is Shiva. Hi, Shiva. Hi, ma'am. Hi, ma'am. எப்படி இருக்கீங்க சிவா? Ma'am, I'm audible, ma'am. I'm speaking. Yes, you are very much audible, Shiva. I see okay. Ajay as well. Okay, I think we'll get started. Today we have no agenda. இன்னைக்கு வந்து ஏதோ புதுசா எனக்கு ஒரு 1 minute கிடைக்குமா? Sure, Venkat. Okay, how are you? Students? Fine, sir. Hi, sir. ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களெல்லாம். நான் தான் இப்போ back to work. Okay, இனிமே என் தொல்லை இருக்கும். அது சொல்றதுக்கு தான் நான் இப்ப நடுவுல வந்தேன். Okay, sir. Okay, happy to see you all. Right? Okay, you can carry on. Okay. Super. So I think Karthi, Sid and Ajay have chosen to be silent.
ஸோ நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அவங்களை நான் நல்ல கூப்பிட்டு பார்க்குறேன். We have okay, Siddharth joining. Okay, so there is no agenda for today's class. We are going to revise some of our learnings. அது கூட பிரசன்டேஷன்லாம் போட்டு மெத்தடிக்கலா இதுதான் பாயிண்டா அந்த மாதிரிலாம் I don't want to learn. Teach today. I want your feedback. Number one, ஏன்னா வந்து I know you are already like handful with lot of learnings, right? So நம்ம செஷன் வந்து இன்னும் எப்படி இருக்கலாம்? What do you think will make it very interesting and very useful, effective-ஆ இருக்கணும்? Because to give an example, இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நான் இதை யோசிச்ச உடனே எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஞாபகம் வருது. என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சமைப்பாரு. Whenever I travel out station, திரும்பி வந்தா எனக்கு நல்ல ஒரு மீல் டெஃபினட்டா இருக்கும். He cooks well. Wherein my father was not at all a good cook. ஆனா அவரும் வந்து எங்க அம்மா ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போது அவரும் ஏதாவது ஒன்று குக் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. எஸ்பெஷலி சாம்பார். அம்மா சாம்பார் சூப்பரா இருப்பாங்க. So he tries to impress her and cook பண்ணுவாரு. பட் திறந்து பார்த்தா அப்படியே பருப்பு இது பண்ணி வச்ச மாதிரி கலந்து வச்ச மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் தான் கேட்பாரு எங்க அம்மா கிட்ட. எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, என்ன உன்னோட சாம்பார்ல இருக்கிற எந்த இதுவுமே இல்லையே, இதுல டேஸ்ட் இல்ல, வாசனை இல்ல, எதுவுமே அந்த பிரசன்டேஷன் அந்த லுக் கூட அந்த சாம்பார் மாதிரி இல்ல, பருப்பு இது மாதிரி இருக்கு. So then Amma used to just take it and see, நீங்க தாளிச்சு கொட்டல, number one. Number two, புளி ஊத்தல. So there are certain very important elements which gives the flavor, the presentation and the taste. Right? It's still sambar only because அதுல மெயினா போட வேண்டிய ingredient போட்டுக்கறாரு, but it doesn't give that outcome that it will make it very graceful or very great. அந்த இதுக்கு போகாது. ஏன்னா அது வந்து அந்த சில ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லாம் மிஸ்ஸிங். ஸோ அதுதான் வந்து இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்து you are learning a lot of subjects, maths, physics, chemistry, இதெல்லாம் தான் வந்து is going to be like foundations, no doubt. உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கு, be it engineering or medicine or any other field you go, as a scientist or as an artist or as an entrepreneur or as any field you go, right? உங்களுக்கு இந்த basics of what you are learning is going to really help. But இது கூட அந்த நம்ம பண்றோம் இல்லையா, லைக் ஃபுட் வந்து எல்லாருக்கும் காமனானதுனால அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் நான். அந்த அடிஷனல் விஷயங்கள் நம்ம ஆட் பண்றோம்ல, லைக் தாளிக்கிறது, அந்த டேஸ்டுக்காக ஆட் பண்ற விஷயங்கள், அந்த மாதிரி there are certain aspects which are very very important, right? அது பார்க்க ரொம்ப சட்டிலா இருக்க மாதிரி இருக்கும், அது தேவை இல்லைன்ற கூட இருக்கும். Which is number one, understanding people and understanding people's psychology and how we communicate, how we negotiate, persuade, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க ஒரு ஃபிளைட்ல டிராவல் பண்றீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிளைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. அவங்க வாங்குற அமௌண்ட்டுக்கு அது ஒரு விஷயமே இல்ல. ஏன் அது ஒரு சாக்லேட்டோ இல்ல ஒரு சின்ன பலூன் ஒரு சின்ன டாய், ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கும். அது ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா பெருசு பெருசாலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. Why they do that? There is a very big psychology behind that. We human beings have a very important characteristics called reciprocity. Reciprocity na திருப்பி கொடுக்கணும். நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணா திருப்பி பண்ணணும். Say for example, if somebody says hi, can you not be there without saying hi? முடியவே முடியாது, நீங்க ஹாய் சொல்லியே ஆவீங்க. Unless you are very very in a bad mood or something, right? You are very angry with that person, you would always 95% people will return the hi. Same with a smile. If you smile at somebody, you would expect the other person to smile back at you, or somebody smiles at you, you will also smile. So that's the reason. So before you leave their aircraft, they will give you that small gift, especially to your children, saying that, oh, you had a wonderful journey with us, thank you very much. That when you say, you will be feeling to return that favor to them.
right? இது வந்து ஒரு marketing strategy. Actually, people do that for marketing. ஆனா that creates a goodwill, right? அதனால தான் வந்து people who are in service industry, right, have to be very very good at people skills and interaction எல்லாம். So இதெல்லாம் எப்படி நம்ம பழகிக்கிறோம், இதுல வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங்கா அதை பார்க்காம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் சைக்காலஜி அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது எப்படி திடீர்னு வந்துடாது நம்மளுக்கு. we have to learn this from all the time, like childhood ன்னு கூட நான் சொல்ல மாட்டேன். any time when we understand this, how can you learn this? இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க எப்படி கத்துக்கலாம்? what do you think? like இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள், you know, making somebody feel good or contributing little bit to people's, you know, goodwill, இதெல்லாம் எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம்? Is my question clear? How can you learn what is happening around you is my question. So that's only through observation. Yeah, உங்களுடைய observation எப்படி இருக்குன்னா, not just consuming what is happening around, right? You should see it as a third person. இப்போ நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறீங்க வெளியில, ஓகே இப்போ கோவிட் சிச்சுவேஷனால ரொம்ப போக முடியல, பட் அதர்வைஸ் you go, right? When you observe something, observe it as like a person who's detached from that and just observe. அங்க என்ன நடக்குது, எப்படி இன்டராக்ட் பண்றாங்க people, how they, you know, communicate. So இதெல்லாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும், right? Same way when you read a book or you watch a program, right? See how people communicate, right? What makes it effective. So you all know there are three very important elements of speaking. What are the three important elements of speaking? Body language, voice modulation, actions, ma'am. Words. Okay. Okay. So you know the rule, right? Words are only 7%. So whatever you speak, people receive it effectively only by 7%. 38% tonality, the change of the tone, right? Like if you are saying something serious, your tone is different. If you are saying something soft and emotional, then you reduce your tone and volume and you speak very, you know, passionately or emotionally. So that's about tonality. And then it is body language, right? Usage of hands, gestures, facial reactions. So இப்போ இதெல்லாம் வந்து டெக்னிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா கத்துக்கணும் through books or through, you know, learning sessions like this. But your learning will be experiential. அன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லி கேட்டேன் இல்லையா, உங்களால ஸ்டோரி சொல்ல முடியல. ஏன் சொல்ல முடியல? Any idea? I asked you to share your life story. There are so many things happening, right? Jnanabarthi, do you want to guess? Because you found it very difficult. என்ன story சொல்றது மேம், எனக்கு புரியல, எனக்கு யோசிக்க முடியல. Just try. Why you couldn't tell a story? We don't have enough experiences, ma'am. Who said that? Shiva? Shiva, did you say that? I said that, ma'am. Sid. Yeah, good to see you, Sid. I haven't seen you so far. Yeah. Can you elaborate, Sid? Ma'am, to make a story first, we must have experiences, ma'am. Stories are built from experiences, and if we don't have enough experiences, making stories are difficult. So if you... Why do you think you don't have enough experiences? No, ma'am. To create a story, we need little bit experience. Okay, even imagination is also key, but I'm not asking for the stories outside. I'm asking for the stories from your life. மேம் அது நம்ம ஞாபகத்துல அவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணிருக்க மாட்டோம், ஏன்னா அது காமன் ஈவன் நம்ம நினைச்சு விட்டுருப்போம். Yes ma'am, everyday seems to be normal. இல்லனா மத்தவங்களுக்கு சுவாரஸ்யம் இல்ல அப்படி நம்ம நினைச்சிருப்போம், அதனால அதை சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். Okay,
So we have been listening to stories since childhood, right? Where the stories out of the world, they're all from this world, right? Especially animals speak in all the stories. Do animals speak in real? No, right? So what we have to do, probably add little more spice to your story. Make it little dramatic. If you just tell this story as it is, இப்போ நான் சொன்னேன்ல இந்த சாம்பார் ஸ்டோரி, right? அது ஒரு பெரிய கிரேட் ஸ்டோரிலாம் இல்ல, சின்ன ஸ்டோரி தான் இல்ல, சின்ன விஷயம் தான். அப்பா சாம்பார் வச்சாரு, நல்லா இல்ல அது, அதுக்கு என்ன ரீசன்னா அவர் அதுல என்னெல்லாம் போட்டுக்கணுமோ அது போடல, அவ்வளவுதான். இது நான் ஒரு ஸ்டோரியா தான் உங்களுக்கு சொன்னேன். பட் உங்களால இதை கனெக்ட் பண்ண முடியுது, ஏன்னா நம்ம வந்து ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கிறோம், பட் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை மிஸ் பண்ணிடுறோம். அதனாலதான் வந்து நம்மளால ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்க முடியல. ஸோ தேர் இஸ் ஸ்டில் சம்திங் மிஸ்ஸிங், ரைட்? ஸோ இதையும் நம்ம அது கூட ஆட் பண்ணிட்டோம்னா, ரைட், because end of the day you are all going to work with teams, people, right? Understanding people is far more important than knowing the technologies. Because இப்போ நீங்க ஒரு டீம்ல போய் ஜாயின் பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த ப்ராஜெக்ட் halfway throughல இருக்குன்னா, யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட பத்தி நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா உங்களோட லேர்னிங் கர்வ் ஃபாஸ்டா இருக்கும். இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். நீங்களே உட்கார்ந்து என்ன நடந்திருக்குன்னு அவ்வளவு டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு படிக்கிறது. ஸோ தேர் how you make a good professional friendship with people in the team is hugely important than however great you are in the technology. Yeah, ஏன்னா நான் ரியல் இதுல இருந்து சொல்றேன், என்னோட 20 years experienceல that's what I see as a huge benefit. People who have very good people skill grow very fast. இன்னைக்கு நீங்க ஜாப்ல இல்ல, நீங்க கார்ப்பரேட்லாம் பத்தி யோசிக்க வேண்டியதில்ல, பட் நீங்களுமே when you have very good relationship with people, the way how you learn, do things will be very effective. இப்போ படிப்புல நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதை? That's what is my main agenda today. How can you use your soft skills in your learning? Okay, let me ask Sid. Sid, what is your favorite subject? Biology. Biology. What's your pudikada subject? Physics. Okay. Why do you like biology? Why do you not like physics? You can be open, right? In the session, Venkat konjam adala kandikadinga, naanga discuss pannittu then we'll tell you. Can you repeat the question again? Why do you like biology, and not why? What makes you like biology, and what makes you like not so very attracted towards physics? Ma'am, physics have a lot of derivations, ma'am, which I'm literally not interested actually. So I don't like them. But ma'am, biology is for remembering things, and which I can do little better. So I like biology more. Okay, great. See, we all have the reason, it's very easy to tell why we don't like something than to tell something we like. ஏன்னா வந்து அது நேச்சுரலாவே நம்மளுக்கு பிடிக்கும். அது என்ன மேம், உருளைக்கிழங்கு பொரியல் எனக்கு பிடிக்கும், அவ்வளவுதான். அது ஏன் பிடிக்கும்? நல்லா இருக்கு, டேஸ்டா இருக்கு. There could be something which is tastier than potato fry, but we still like potato fry because we like it, right? It's natural. So there are two things. We have some natural talents with us, right? And there are certain abilities we develop. Right? So it's very, very important that you understand your natural talents. Okay, let me ask Jnanabharati. Jnanabharati, what is your natural talent? Is there anything like, this is my talent, ma'am? Ma'am, I used to remember many things, and is memory a natural talent? Is memory not part of the body, part of the system? yeah, it's a part of the body. I used to sing well. That's a natural talent. Is there a talent that you want to develop?
Obviously speaking talent, ma'am. I will not speak to many people. Hesitate more time. I don't know how to speak to them. It's not even speaking, it is conversation. There is a difference between having a one-to-one conversation and doing public speaking. Right? உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. கான்வர்சேஷன்ன்றது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறது, face to face, or like maybe 1 or 2 people, not more than 2-3 people, right? You are in a small group or one-to-one and you speak. And public speaking where you stand in a stage and address many people, right? இது ரெண்டு தான் ஸ்பீக்கிங்ல மெயின் டைப். And both are equally challenging. நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் தான் கஷ்டம், ஸ்டேஜ்ல போய் நின்று மைக்க பிடிச்சி பேசுறது தான் கஷ்டம். ஆக்சுவலி கான்வர்சேஷன் இஸ் ஈக்குவலி டிஃபிகல்ட். அதையுமே நம்ம கான்சியஸா டெவலப் பண்ணணும். இட் டசன்ட் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ ஞானபாரதி சொல்றது ரொம்ப வேலிட். கான்வர்சேஷன் இஸ் a ஸ்கில். அதை நல்லா டெவலப் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன வேணும் ஞானபாரதி? We have to understand people's thinking. Is it possible to read another person's mind? No, but we know we should know how to speak to them. Should be polite, then find what are they replying, right? It is not possible always to be conscious in conversation, but we should try to be. Great, great, very good. So yeah, you have to put it in action. There is only one way that you can develop any skill is to do it. There is no other formula. But Sid, what do you want to be? An engineer or a doctor or something else? I'm engineer. Engineer. So is physics very important for engineering? Yes. So what are you going to do? How are you going to crack it? First, I have to uncrack physics and learn it. Oh, That's all I should do, ma'am. Then I should get interest in physics. but you don't like it because it has a lot of derivations. You don't like it. Ma'am, we can't change the subject. You can't. Change the subject. So we must move on with the subject and we should learn it, ma'am. So you're saying like you have to somehow learn it, but you're not feeling the interest. Yeah. First, I should try to create interest on the subject How do you create interest? by learning the subject. Is there anything in your life before this experience that you were not interested, but you have put into practice and you started learning it and you have become better at it? Think about it. You don't have to answer now. Think about it. See, we all have same potential, same capacity. When we are born, we all have same capacity and potential. How we unleash that potential is what is our capacity to grow, right? And we all have like different beliefs. இதனால பண்ண முடியாது, நான் எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஓகே தான், அதெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பிலீவ்ஸ். பட் இஃப் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங், you have to know what are the essential potential you need to develop. A typical example, thanks Sid, for being very honest. Engineer ஆகணும் அந்த ஆசை இருக்கு, ஆனா பிசிக்ஸ்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு. So then what we have to do, change the belief. எனக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்காது, ஏன்னா அது நிறைய டெரிவேஷன் இருக்குன்றது. அப்ப எப்படி அந்த பிலீஃபை சேஞ்ச் பண்ண முடியுது? ரொம்ப நாளா வந்துட்டு இருக்கு இந்த பிலீஃபை. How can you change? So instead of working on the shallow aspect, you have to go a little deeper into the problem and look at it from a different angle. ஏன் எனக்கு பிடிக்கல? சரி, இந்த டெரிவேஷன்ஸ் இப்படி இருக்கு, right? So how can I make it working for me? Right. I remember
என்னோட பையனுக்கு வந்து he is now 10 years old. When he started cycling, அவனுக்கு சுத்தமாவே பிடிக்கல. Very unlikely children like to learn cycling, but he did not like it at all. So I did all ways of approach. I tried every approach. It still used to be very, very difficult. So then, the extra supported wheels வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். Try பண்ணிருந்தோம் because I didn't remove it for a long time because he was not interested. So I was worried whether வந்து அது இல்லைன்னா அவன் கண்டிப்பா விழுந்துருவான், அடிபட்டுடும் அப்படின்னு சொல்லி. You won't believe, one fine day he just said, you remove that support wheels. I said like, you have not learned it properly இன்னுமே, அதனால don't take this risk. You learn well first, then he said like, just remove it. You won't believe, I just removed those wheels and he just ride it so well. Then அவ்வளோ நல்லா ஓட்ட ஆரம்பிச்சா. So I was just thinking, probably sometimes we don't understand the potential. We have the potential, we think we don't, right? And the belief restrict பண்ணிட்டு நம்ம அதை பண்றது இல்ல. So the only way to do things is to do. Just do it. Don't have any other beliefs. And so அதனால இது நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கு படிக்கிறதுக்கு, இது நம்மளால எக்ஸ்ட்ரா படிக்க முடியாது, இல்ல இது முடியாது, அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. It's all about how you untap the potential. Okay, let's ask somebody else. Ajay, are you there? Yes, ma'am. There, ma'am. Here something bussy. Ajay, உங்க voice ரொம்ப break ஆகுது. Yes, ma'am. Network issues, ma'am. So only. No problem. Tell me, Ajay, what do you want to do? What, ma'am? What do you want to do in life? To become a doctor. Wow. So what are the skills that you have now and you want to develop few years from now? Skills. சரியா தெரியல மேம், என்ன கேட்க வரீங்கன்னு. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து இன்னைக்கு you are in a particular learning path. நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க, right? Like you may have some role models or people. Do you have any role model? No, ma'am. You don't have any role model? I like to be myself. நானாவே இருக்க ஆசைப்படுறேன். Super. So what do you see yourself 2 years from now? Can't able to understand, ma'am. Okay. It is a little breaking, ma'am. Some bussy sound is there. Yeah, is that for everybody or is it for Ajay? If you hear background noise from me, let me know. We can hear you clearly. Yes, ma'am. Okay, cool, great. Okay, Ajay, let me repeat the question. The question is, where do you want to see yourself 2 years from now? As what? I know you told me you want to become a doctor, so probably you are a medical student. To be in Jipmer, ma'am. Jipmer, Pondicherry. Medical student. Sorry, ma'am. It is breaking, ma'am. Okay. Can't do what. Okay. Good. At least I could hear you saying that. Great. Let's ask. Okay, Srinidhi. Srinidhi, what do you want to see yourself 2 years from now? Srinidhi, could you hear us? Ma'am, not able to hear you clearly, ma'am. Yeah. Oh, looks like some people have this trouble. Surya? Ma'am, your voice is good, ma'am. Okay, good. Okay, you continue, Shiva. Where do you see yourself 2 years from now? Ma'am, IIT Bombay.
Nice. Doing what? IIT Bombay, ma'am. You want to be an engineering student in IIT Bombay? Which Can you repeat the question, ma'am? Engineering mechanical department. mechanical engineering? Excellent. How are you different from other mechanical engineers studying in engineering students studying in IIT Bombay? Basically, they should have a good idea about physics, but I don't have a good idea about physics. I actually love chemistry the most. So Wow. Me so too. I am different in that way, ma'am. As a person, what do you think you are different, Shiva? As a person, I don't get irritated easily, ma'am. When someone teases me, when someone teases me, I will be taking it in a cool way, which means I have a strong bandwidth, or to be particular, I have a large bandwidth, ma'am, with all my friends, teachers. Even though they tease me or say anything bad about me, I don't say anything, ma'am. I will just laugh with them and leave it there itself. Excellent, excellent. That's a great quality. You're very stable. You're very balanced. Great, super. Okay, let's ask Shreya. Where do you want to see yourself 2 years from now, Shreya? I want to pursue my studies in foreign. Cool. You want to pursue your, okay, what studies? Anything, biotechnology. Wow. Which country? Do you have a country in specific? Singapore. Singapore. Wow. Okay. Which university? There are 2 universities, I guess, right? Nanyang and National Technical University. That and all, I didn't search, ma'am. Okay. You are yet to explore. Great. Yet to explore. Okay, great. Biotechnology. Wow. That's don't know if Karthi can speak. Okay, let's go to Jnana Bharati. Why do you want to see yourself 2 years from now, Jnana Bharati? I haven't decided a medical college, ma'am, but I want to be a medical student. Wow. Okay. So do you have any do you have any specific college, like a dream college? You haven't decided, you said, but do you have a dream college? MMC? MMC? Chennai. You want to be in Chennai only? Great. Okay, great. Cool. Anybody else? Yeah, we didn't ask Surya. Surya. ஆமா மேம். Nice. Studious student மாதிரி. Good. Go ahead, Surya. மேம் எனக்கு வந்து ஐஐடி கரக்பூர்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணணும்னு ஆசை மேம். That's great. Okay. So, yeah, Srinidhi, please go ahead. Thanks, Surya. Ma'am, whatever I do in my NEET, I wanted to study for dance in Europe. Okay. There's a big PhD college in Europe, so I wanted to study in Europe. And have idea for doing MBBS in Philippines in Penn's College. Oh, so you want to do MBBS in Philippines and then move to complete Europe? my PhD in Europe. Okay, for dance. Great. That's a very long goal you have, like a long-term goal. That's very nice, very nice. Okay, the reason, why do you think I asked the goal? Ajay, can you speak now? Is your network good enough? Are you able to hear me well? Yes, ma'am. Somewhat okay, ma'am. Cool. Yeah, tell me, Ajay. Yeah, you said
you want to be doing your medical in Jipmar? Ma'am, please repeat it again. I said you want to be a medical student in Jipmar 2 years from now. Yes, ma'am. Okay, so let's talk about a question from Shiva. Physics is killing me. That's the only problem for me, which is blurring my IIT mobile feed. Wow, that's very good question. How many of you feel physics is like difficult? Everybody, oh my god. Okay. So everybody. Okay, great. Surya also. Okay, good. Because I couldn't see him. So everybody. So what makes physics so difficult? Okay, I'm not a physics teacher. I'm not going to teach any physics concepts either. So, but I'm just going to see what is that which is causing the difficulty and how can we crack it? Tons of formulas, ma'am. Formula. Just killing. Headache. Where should we use where formula? What formula is just confusing me, man. Even if one step goes wrong, whole answer get changes. Okay, cool. That's Shiva's point of view. There's a lot of formulas, don't know where to use which one, right? And also like ஒரு சின்ன தப்பு விட்டா கூட எல்லாமே தப்பா போயிடுது. So it is quite complex and yeah, so அதுதான் அவரோட point of view. Others. Let's see, let's do a brainstorming. This is called brainstorming. We just share Ma'am, thoughts. to understand physics is very heavy, ma'am. We can't understand physics easily. If we want to do one problem, we have to know that we can even use 3 to 4 problems, 3 to 4 formulas in that. When we finish it with one formula, then we know that we have to finish it in 3 to 4 formulas. It's always brain cracking. Nice. Complex, same problem. ஒரு சொல்யூஷன் அரைவ் பண்றதுக்கு 2-3 ஃபார்முலாஸை கொண்டு வந்து போட்டு அதை புக் அப் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் அரைவ் பண்ணது காம்ப்ளெக்சிட்டி. அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம். ஓகே, keep sharing. Just open everybody. Ma'am, physics has many things which we really can't apply in our day-to-day life, ma'am. Can you tell me something that we can apply in day-to-day life? Ma'am, actually the things we study in biology like nutrition and all, we can apply in day-to-day life. But physics we learn like theta, tan theta, we can't apply in our daily. Okay, anybody wants to give a counter argument to Sid? Because there is a lot of physics in daily life. Ma'am, there is lot of physics. Yes, that is ma'am. different Oh my physics, God. ma'am. With just the physics which you are studying is different physics. Yeah, practical physics is different and theoretical is Classical Physics is physics and quantum physics are different. Totally different, ma'am. Totally, as Siddharth is saying, there are different sin theta, cos theta, x component, y component, vector, psi vector, j vector, omega. It's just irritating, ma'am. Even in the school, it is okay, ma'am, but JEE, it's just killing our brain, ma'am. Okay, fine. If I take a concept and if I study that concept 100 times, then also I can't understand. I don't know whether the problem, I don't have the capacity to understand or the physics is like that. Wow, that's a very different perspective. So, இங்க என்ன ஆகுதுன்னா கான்செப்ட் டிஃபிகல்ட்டா இல்ல எனக்கு படிக்க தெரியலையா? So அதுதான் இப்ப ப்ராப்ளம். Okay, everybody go ahead, Surya. மேம் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்ளிகேஷன் பிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் மேம். ஏதாவது ஒன்று ரியல் லைஃப்ல எனக்கு அது ஒரு சம் இருக்கு, அப்படியே ரியல் லைஃப்ல எனக்கு பண்ணி பார்த்தா மேம் புரியும். சும்மா புக்கிஷா படிச்சா எனக்கு புரியாது மேம். அதனால I feel difficult, ma'am. Yes, ma'am. It is very difficult to imagine that and understand what is. Yes, ma'am. Probably everything in physics is just like let us assume that there is no air resistance. Let us assume that there is no frictional force.
Ma'am, but the way we assume is not the way they assume, ma'am. Yes, ma'am. That is totally opposite. What we assume and what they Yes, ma'am. That is totally assume is different. totally different. And we get the opposite answer. Wow. A lot of And- perspectives are coming. And I sometimes wonder how these JE aspirants get 100% in physics, and mainly North Indians, ma'am. How the hell they get 100% in physics? Chemistry and maths itself okay, but how physics? I can't. Excellent. Jnanabharati hasn't shared any opinion. You have any? அப்புறம் வந்து பிசிக்ஸ் எனக்கு வந்து விஷுவலா இருந்தா மேம் ரொம்ப புரியும். எனக்கு வந்து புக்ல வர ஃபார்முலாஸும் வேர்ட்ஸும் பார்த்தா புரியாது. அதனால நான் வந்து கூகுள்ல போய் தேடுவேன் மேம். இப்போ கான்செப்ட் சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா கூகுள்ல போய் தேடுவேன் அது விஷுவலா பார்க்கணும் அப்படின்னு. Yeah, that's a good tip actually. I was about to give and you have already done it. See, we all have one very important learning methodology, learning type. We all have called VACNA, visual, auditory, kinesthetic. நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் somebody says ஏதாவது ஒன்று காமிக்கிறோம்னா it looks good அப்படின்றாங்கன்னா அவங்க not 100% necessarily they may have a very visually strong learning ability. அதாவது visual-ஆ பார்த்தா டக்குன்னு புரிஞ்சுது. I say most of the time it sounds good. Even I see something, it sounds good, right? Because I'm a very auditory person. எனக்கு கேட்டா டக்குன்னு புரிஞ்சிடும். So I used to always listen, like video வரனா கூட நான் கண்ணை மூடிட்டு I used to listen. Because first வந்து எனக்கு அந்த listening வந்து ஈஸியா ரீச் ஆகும். Then I see the visual. For some people it is touch and feel. We do சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு பிசிக்கலா பிராக்டிக்கலா பிடிக்கும். தியரிட்டிக்கலா பண்ணும்போது தான் புரிய மாட்டேங்குது மேம். இந்த ரூம்ல ஏர் இல்லன்னு எப்படி அசியூம் பண்ணிட்டா என்ன மேம் அதை வச்சு என்னால இமேஜின் பண்ண முடியும். ஏர் இல்ல ஓகே ஏர் இன் வேக்யூம். அப்ப என்னெல்லாம் அப்ளை ஆகுது. அப்ப ஏர் இல்லைன்னா அங்க என்ன ஃபிரிக்ஷன் இருக்காதா, பிரஷர் எப்படி இருக்கும், டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்கும், வால்யூம் எப்படி இருக்கும், டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், இப்படிலாம் என்னால லிங்க் பண்ண முடியல, அசியூம் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதுக்காக ரூம்ல இருந்து நம்ம வேற எடுக்க முடியாது, ஸ்டக் பண்ணி வெளியில. Ma'am, in the starting when I joined Kota, physics looked interesting, and chemistry was so dry, ma'am. But as I got going, chemistry got more interesting with inorganic chemistry, and physics totally changed, ma'am. Because for getting an interest in the chemistry subject, I used to see chemistry jokes, ma'am. Like if hydrogen bond means not one bond, strongest bond, like that I used to speak with the book, and sometimes I will scold the book, and I will draw sometimes protons, neutrons. I will draw them like protons means proton means happiest atom. Neutrons means it's a poker face. Collected and all, I will make my own notes, ma'am. But for physics, I was not able to do something to get it into my mind, ma'am. Okay. Yeah, I understand the common aspect. Maybe I'll speak to Venkat and Bhaskar on that too, right? But that's not the main agenda of what we are going to do, right? So the objective of why something is difficult to learn, because இதுதான் வந்து நான் நிறைய இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம பார்க்குறோம். I have also faced lot of difficulty in learning certain skills. So இதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. ஒன்னு the skill itself, right? The technicality of the skill. Innொன்னு mindset, right? இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிராக் பண்ணணும். ஏன்னா இது பண்ணிட்டாலே மைண்ட் செட்டை கிராக் பண்ணிட்டாலே then the rest is like all facts and truth, right? So சயின்ஸ்ன்றது நம்மள சுத்தி இருக்கிறது தான். இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி மேம் பயாலஜில நான் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியும், இந்த ஃபுட் சாப்பிட்டா எனக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது, உடனே என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது, கார்போஹைட்ரேட் வந்துருச்சு பாடியில, என்னால மசில்ஸ் பில்ட் ஆகுது, என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது, புரோட்டீன் சாப்பிட்டா மசில்ஸ் பில்ட் ஆகுது, எல்லாம் என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஆனா பிசிக்ஸ் அப்படி ஃபீல் பண்ண முடியலன்னா ஏன்னா நம்ம அப்படி பார்க்கல பிசிக்ஸ.
இப்போ ஒண்ணும் மேம் பிசிக்ஸ்ல அப்படி பாக்குற மாதிரி ஒண்ணும் இல்ல மேம். சரி, sorry Venkat, I think I'm going to take little more time. ஓகே ஓகே ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். எனக்கு ஒரே ஒரு இது ஒன்று சொல்லணும் பசங்களுக்கு. ஐ எம் மோர் கன்சர்ன் அபவுட் த ஃபிசிக்ஸ் ரைட் நவ். ஓகே, ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து சிவா சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் ஐஐடி கோர்ஸ் எடுக்கும்போது ஓகே ஃபிசிக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீட்பேக் வந்தது. ஓகே, இதில் என்ன டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னா, யூ ஜஸ்ட் இமேஜின். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த இன்டர்நெட்டு எதுவுமே இல்லாமல், ஓகே இப்போ இருக்கிற இஸ்ரோவில் இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் இல்லாமல் படித்தவங்க கரெக்டா? அவங்க எப்படி படித்து பெரிய ஆளாக வந்திருப்பாங்க? ரெஃபரன்ஸ். இப்போ மேடம் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க இல்லையா, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் சம் அதர் புக்ஸ். அதில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டை, அதுதான் கூகுள் பண்ண சொல்கிறது. இப்போ கூகுள் பண்ண சொல்கிறதுன்னா முன்னாடி ரெஃபரன்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. எந்த ஒரு விஷுவலுமே இல்லாமல் இமேஜின் பண்ணி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, இப்போ உங்ககிட்ட நீ உட்காந்துருக்கிறதே ஒரு ஃபிசிக்ஸ். உன் காலம் மடக்கி வச்சிருக்கியே, சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா கேன் தீட்டான்னு சொன்னி இல்லையா சித்தார்த்? நீ உன் காலை எப்படி வச்சிருக்கிய, உன் கையை எப்படி மடக்கிற, அது எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ். ஹியர் கம்ஸ் அன் ஆங்கிள். கரெக்டா? ஸோ ஒவ்வொரு விஷயம், நீ சைக்கிள் ஓட்டும் போது ஒரு மோஷன், வளையும் போது ஒரு மோஷன் இருக்கு, அதில் ஒரு ஆங்கிள் வரும், அதை தான் நீ படிக்கிற. ஓகே, அது டே டு டே லைஃப்ல எவ்ரிடே நீ நடக்கிறது முதற்கொண்டு ஃபிசிக்ஸ் தான். உன் உடம்புல உள்ள கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு, நீ எடுத்துக்கிறத பயாலஜியா எடுத்துக்கிற எல்லா விஷயங்களையும். ஸோ இது டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிற விஷயங்கள் தான். நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம்? நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்கறதுக்காக படிக்கிறோம். ஸோ இப்போ இந்த ஃபிசிக்ஸ் போரிங்காக இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அ வே டு ஸ்டடி. நம்ம படிக்கிறதுல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்மளா தான் எடுத்துக்கணும், வேற வழியே கிடையாது. உங்களுக்கு பிசிஎம் பிசிபி தான் இல்லையா? ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ, ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ், வேற ஆப்ஷனே கிடையாது 12th வரைக்கும். நீ ஏதோ 12th முடிச்சு காலேஜ் போறீங்கன்னா யூ கேன் சூஸ் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். இப்போ படிக்கும்போது இது கம்பல்ஷன்ல படிக்கக்கூடாது. நீங்க படிக்கிறது வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறது வேற, ஐஐடி கோர்ஸ்க்காக படிக்கிறது வேற, நீட்டுக்காக படிக்கிறது வேற. அப்போ நீ டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் யோசிக்கணும் எல்லா விஷயத்தையும். நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க, பழைய விஷயங்கள் யார் யார் அந்த பாயிண்ட்டை பற்றி என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. எத்தனை பேர்கிட்ட நிறைய ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் வச்சிருக்கீங்க? சார் யார் வாங்கியிருக்கா? நான் வச்சிருக்கேன் சார். வச்சிருக்கேன் இல்லையா? பிரதீப் வச்சிருக்கேன், ஹெச்சி வர்மா வச்சிருக்கேன் சார். ஓகே, ஆர்டி சர்மா, அது மாதிரி நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். ஸோ நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது லைப்ரரியில் உட்காந்து, நாங்கள் படிக்கும்போது லைப்ரரியில் உட்காந்து நாங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுப்போம். வி டோன்ட் ஹாவ் கூகுள். நாங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் படிப்போம். ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டுக்கு வி வில் டேக் அரவுண்ட் 20 பேப்பர்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் எடுப்போம். ஒரு சின்ன 2 மார்க் தான் இருக்கும், அதுக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுப்போம். புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பாயிண்ட்டை. ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் நாங்கள் படித்தோம். ஓகேவா? இப்போ சென்னை சென்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா லைப்ரரி வாங்க. நம்ம சென்டரில் லைப்ரரி இருக்குது. யூ கேன் டேக், we have lot of books. You can take the references. சரியா? எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வந்து பகலில் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா, கிளாஸஸ் முடிஞ்சிருச்சா, நீங்கள் வந்து லைப்ரரியில் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லை கூகுளில் பிடிஎஃப் எடுத்து படிக்கலாம். கூகுளில் எடுத்து படிக்கும்போது என்ன ஆகும், உன்னால் ஈஸியாக தேட முடியாது. புக்கை எடுத்து படிக்கும்போது ஒரு புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறேன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சார் எப்போ சார் வரலாம்? எப்போ நம்ம கோட்டா கேட்கவே இல்லையே. எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஓகே, மார்னிங் 10 to 7 நான் அங்கே தான் இருக்கேன். நான் மட்டும் உட்காந்துருக்கேன்ப்பா, வாங்க. பட் யூ ஹேவ் டு டேக் த ப்ரிகாஷன்ஸ். கொரோனா டைம்ல நான் கூப்பிடுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். யூ ஹேவ் டு பி சேஃப். அந்த ரீசனுக்காக தான் நாங்கள் யாரையும் சென்டர்ஸ்க்கு கூப்பிடல. ஓகே, ஸோ உங்களோட ரெஃபரன்சஸ் தான் முக்கியம். நீங்க யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, நீ எந்த குரு கிட்ட படிக்கிறேங்கிறது தான் முக்கியம். அதே மாதிரி தான் புக்கும் ஒரு குரு தான், கூகுளும் குரு தான் இப்போ. ஓகே, அது எங்க இருந்து எடுத்து படிக்கிறீங்க? நிறைய ரெஃபரன்சஸ் எடுங்க. ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டை சஷாங்க் சார் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அடுத்தது வேற மாதிரி வேற ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிறத ரெஃபரன்ஸ் எடுங்க. ஒருத்தர் தான் படிக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. உங்க மாஸ்டர் இந்த விஷயம் சொல்லியிருக்காரா, இன்னும் நிறைய புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன, பிசிக்ஸுக்கு எத்தனை ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அதுக்கு எப்படி ஈஸியாக நம்ம என்ன வழியை கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, எனக்கு ஃபேஸ் தெரியும், கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ரோட்டான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது மாதிரி ஃபிசிக்ஸுக்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிங்க. இவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ், இவ்வளோ விவரங்கள் தெரியுது. எனக்குலாம் சுத்தமாக 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுங்கிறதே தெரியாமல் இருக்குது.
இல்லை இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்கு பசங்களுக்கு. பிலிப்பைன்ஸ்ல போய் படிக்க போறாங்கிறாங்க, ஒரு பொண்ணு யூரோப் போறேன்னு சொல்றா இல்லையா. நல்லா மேப்ல பார்த்ததோட சரி, எங்களுக்குலாம் தெரியாது, விவரம் தெரியாது, எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் நாங்க காலேஜ் போய் தான் ஓ இது மாதிரி ஐஐடின்னு ஒன்று இருக்காங்கிறதே எனக்கு காலேஜ் போய் தான் தெரிஞ்சது. அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர், யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் ரெஃபரன்சஸ் மட்டும்தான் உங்களோட ஸ்டடீஸை கம்ப்ளீட் பண்ணும். வெறும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற புக்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணாது. இது என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஆஸ் அ கவுன்சிலரா நான் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. எக்ஸலென்ட் சார், எக்ஸலென்ட். ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொன்னீங்க. யா, ஸோ ஐ திங்க் பசங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரெஃபரன்சஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க, லைப்ரரி அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண கற்றுக்குங்க. இதுல இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. சார் சொன்னது இந்த பிசிக்கல் ரெஃபரன்சஸ், புக்ஸ் அதெல்லாம். இன்னொன்னு நான் வந்து ஆஸ் அ மைண்ட் செட் கோச் ஐ ஆல்வேஸ் சே மைண்ட் செட் வந்து பீங் ரிசோர்ஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். இப்போ நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா எங்க இதுலயே டைம் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே பாத்தீங்கன்னா நான் கேட்பேன் ஏதாவது ஒண்ணு, இது பண்ணியா அது பண்ணியா, டைமே இல்லப்பா அப்படின்னு. எல்லாருக்கும் அதே 24 hours தான் இருக்கு, என்ன டைம் இல்லை, என்ன பண்ற அப்படின்னா நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஓகே தான், நம்ம எல்லாருக்கும் நீட் லாட் ஆஃப் ஒர்க், அதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷனும் நல்லதுதான், என்டர்டைன்மெண்ட்லாம் இருக்குது. That's about not feeling resourceful. என்கிட்ட முதல்ல அந்த ரிசோர்ஸ் இருக்குன்னு நான் நினைக்கணும். Then so first வந்து பிசிக்ஸ்ன்றது இந்த சப்ஜெக்ட் இப்படிதான் இமேஜினேட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு திங்க் அபவுட். இப்போ ஏதாவது புக்ஸ் நீங்க இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? பிரீஃப் ஹிஸ்டரி ஆஃப் டைம் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா? If you read those books, he would have written the complete history of how the space exploration and the black holes sun இத பத்திலாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாங்க டிஃபரெண்ட் சயின்டிஸ்ட்ன்றத ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து the belief was the sun was rotating around earth. அதுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க earth rotating around sun. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி அப்போ இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம எல்லாம் கூகுள் பண்ணி இந்த பல சோர்சஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். அப்ப எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க? உங்களுக்கே தெரியும், ஹபிள் தான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ரொம்ப ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாரு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவ்வளோ பவர்ஃபுல் டெலஸ்கோப்லாம் இல்லை. எப்படி அவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி இத்தனை நாள் எடுத்துது, 365 days எடுத்துக்குது to go around one full cycle. இதெல்லாம் வந்து எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? பியூர்லி த்ரூ அப்சர்வேஷன் அண்ட் அசம்ப்ஷன். நீங்க நம்ம கேலண்டர் வந்த ஹிஸ்டரி எடுத்து படிச்சு பாருங்க. இப்போ இருக்கிற கேலண்டர் பேர் என்ன? வாட் கேலண்டர் சிஸ்டம் we are following? ஜார்ஜியன் கேலண்டர் மேம். Gregorian calendar. We follow Gregorian calendar, right? So இந்த சிஸ்டம்க்கு முன்னாடி பல சிஸ்டம் இருந்தது. எப்படி நம்ம டேஸ வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி அந்த கேலண்டர் சிஸ்டம், மந்த் எப்படி இருந்தது, அதுல எத்தனை டேஸ் இருந்தது, வீக்ன்றது எப்படி கொண்டு வந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஹிஸ்டரி இஃப் யூ ரீட், இதெல்லாம் வந்து ஓவர் நைட்ல கண்டுபிடிச்சல, இதெல்லாம் ஓவர் செவரல் செஞ்சுரிஸ் ஹவ் இவால்வ்ட். ஸோ அப்போ வந்து இன்னைக்கு பிசிக்ஸ்ல நம்ம இவ்வளவு அட்வான்ஸ் பண்ணிருக்கோம். அதனால அதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப ரெடியா தியரட்டிக்கலா இருக்கு. பட் இதெல்லாம் ஓவர் லாங் பீரியட் ஹவ் பீன் பிராக்டிகலி அப்சர்வ்ட், அஸ்யூம்ட், அந்த மாதிரி பண்ணி தான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்குமே சயின்ஸ்ல பல தியரிஸ் which were told before have been proven wrong. இன்னைக்கு ராங்னு ப்ரூவ் பண்றாங்க. ஒரு சிம்பிள் இது, யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. at some point it's going to again become, it's going to explode. அது could be like several billion years later. பட் அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் எக்ஸ்பான்ஷன் முன்னாடி சொல்லியிருந்த அந்த ஸ்பீடை விட இப்போ அதிகமா ஃபாஸ்டா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு இப்ப சொல்லியிருக்காங்க. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோபல் பிரைஸ் வாங்கின அந்த ஆர்டிக்கிள இன்னைக்கு கொஸ்டின் பண்ணி தப்பு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, சோ இது வந்து பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் த அசம்ப்ஷன் அண்ட் அப்சர்வேஷன். எதுவுமே ப்ரூவ் பண்ணல, எல்லாமே வந்து ஈவன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் who is considered to be the black hole பத்தி இன்ட்ரோ듀ce பண்ணி நம்மளுக்கு எல்லாம் ஃபுல்லா சொன்னவரு. பிக் பேங் தியரி மேம்.
Big Bang Theory, exactly. So Big Bang Theory சொன்னவர் has done it. He's a அவரோட டைட்டிலே பாத்தீங்கன்னா theoretical physicist தான் இருக்கும். He hasn't proven lot of things. Same with evolution theory. ஏப்ல இருந்து தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்ற தியரியுமே இன்னைக்குமே 100% ப்ரூவ் ஆகல. இன்னுமே வந்து பல ஸ்கல் கிடைக்கல நம்மளுக்கு. ஹோமோ எரெக்டஸ் ஸ்கல், ஹோமோ நியண்டர்தால் ஸ்கல் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கல இன்னும். மீனிங் ஸ்கல், நாட் only ஸ்கல், skeleton, நிறைய விஷயம் கிடைக்கல. So they have not physically proven anything 100%. Even we prove there could be a different theory. So அதனால ரொம்ப நீங்க இது பண்ணிக்க வேண்டாம். இது 100% வந்து புரிஞ்சுதான் படிக்கணும். You should always aspire to understand. ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்க இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் 10 years later புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். Because you evolve as a better person every single day. இத வந்து ஒரு philosophical நோட்டோட முடிக்கிறேன். I think we shouldn't take too long. இன்னைக்கு சும்மா ஒரு just ஒரு getting to know each other, understanding our problems and knowing each other better தான் என்னோட இன்னைக்கு அஜெண்டாவா இருந்தது. So இதுல மெயினா ஒரு aspect what I wanted to cover is that இவ்ளோ நம்ம வந்து பிசிக்ஸ் புரியல, கெமிஸ்ட்ரி புரியுது, மேத்ஸ் பிடிக்குது, ஆனா பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி நிறைய வெளிய விஷயங்கள்ல தான் நம்ம worry பண்றோம். How much do we know about ourselves? Right? Can we say I know about myself 100%? Do we know what will happen 5 years from now, 10 years from now? We can't even predict the next moment. Did we ever think that nanometer sized virus will lock us all inside house? Right? So everything is unpredictable. Nature is unpredictable. So adnala rombala kuழப்பிக்காதீங்க. Just try to focus on what is in hand. Ask the 5W and 1H question. Right? அதுக்கு தான் சார் சொன்ன மாதிரி what, where, when, who and why. In the question கேளுங்க before you come to a conclusion about any concept and how. So the 5W and 1H. Try to find the answer for it. Don't keep waiting for the answer. Answer will come. If you have the question, answer will come. என்ன மேம் ஏதோ இது இந்த மந்திரவாதி மூவி மாதிரி சொல்றாங்களே answer will come என்கிற அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. It's called law of nature. When you have a question, you will find the answer. You just be open. எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு இது இந்த தெரியல, எனக்கு இது தெரிஞ்சுக்கணும், I want to know. அப்படி நீங்க ஃப்ரீயா மைண்ட விட்டுருங்க. அந்த நேரத்திலேயே தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா because some questions are answered at the right time. It may not be this moment, it will be later. But ma'am அதுக்காக 2 வருஷம் 3 வருஷம் வெயிட் பண்ண முடியாது, எக்ஸாம் எழுதணும். Right? So if you have urgency, then you know how to find the answer. Right? What can you do? Let's ask Shreya. Shreya, how many times you have gone for a clarification session with your physics sir? Not many times, ma'am. Why not? Is he not? இல்ல மேம், ரெக்கார்டிங் வீடியோ இருக்கிறதுனால நான் அதையே இன்னொரு தடவை போட்டு அப்படியே கேட்பேன். பட் 100 வாட்டி கேட்டாலும் புரியலன்னு சொன்னீங்களே. எஸ் மேம். அது So what can you do? இன்னும் ஒரு தடவைக்கு மேல கேட்கறதுக்கும் ஒரு 2 டைம் சொல்லி தருவாங்க அவங்களும். அதுக்கப்புறம் Okay, so சில நேரம் அப்படி திருப்பி சொல்லி தந்தாலும் புரியல. So அதுதான் ப்ராப்ளம். So you have to find what can fix it. So எப்படி அதை படிக்கணும் நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். So the approach you have to identify. Yes ma'am, I will. Yeah, so ask these questions, write down. See, sometimes when you write down, what is this? Right? அன்னைக்கு நம்ம critical thinking classல படிச்சோம். Pythagoras theorem எல்லாருக்கும் தெரியும். 8th ல இருந்து 6th 7th ல இருந்தே படிச்சிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன்.
பைத்தாகரஸ் தியரம்ல ஹைபோட்டனியூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். வாட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பைத்தாகரஸ் தியரம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். சூர்யா கூட நல்லா ஆன்சர் பண்ணாரு. அதோட ஆக்சுவல் அப்ளிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா 2 பாயிண்டோட நியரஸ்ட் லென்த், அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பைத்தாகரஸ் தியரமோட ஆக்சுவல் அப்ளிகேஷன். ஸோ விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேப்ஸ். இப்போ நீங்க இருக்கிறீங்க, இங்க இருந்து நீங்க ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணும்னு நீங்க போடுறீங்க. அப்போ கூகுள் மேப்ஸோ இல்ல ஏதாவது ஒரு மேப் நீங்க போடுறீங்க, சொல்லுது this is the shortest route அப்படின்னு சொல்லுது. How does it know it is the shortest route? It would have perpendicular. but how it has applied, it is a complex algorithm that Google or some other application has put together. நம்ம ஸ்ரீநிதி சொன்ன மாதிரி ஒரு 100 ஃபார்முலாவை உள்ள போட்டு அதை டிரைவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அங்க மெயின் வந்து பைத்தாகரஸ் தியரம் தான். ரைட்டா? சோ இந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா கூட போறோம். யூ கேன் மேக் ப்ராக்ரஸ். ஸ்லோலி திங்ஸ் வில் கெட் கிளியர். ஏன்னா இப்பதான் நீங்க பிகினிங்ல இருக்கீங்க, நீங்க எல்லாம் 11th ஸ்டூடெண்ட், ரைட்? இப்பதான் அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க. பேசிக் சயின்ஸ் F = ma, force = mass into acceleration, ரைட்? இவ்ளோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நடக்கணும்னா அது இந்த மாஸுக்கு இவ்ளோ ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தா அப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு கூட பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்க உங்க வீட்டுல குழந்தைங்க யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட டாயோட பேஸ் வாங்கிக்கலாம். வெறும் வீல்ஸ் மட்டும் இருக்கிற அந்த பேஸ், ஒரு பலூனை நிறைய காத்து ஊதி அதை கட்டி அதுல அட்டாச் பண்ணிட்டு அந்த பலூனை பர்ஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அப்போ அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகுற அந்த காத்து அளவுக்கு அந்த வெஹிக்கிளோட பாடி வந்து மூவ் ஆகும். சோ இப்ப எவ்வளவு மாஸ் இருந்தது, எவ்வளவு ஆக்சலரேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க, அப்ப எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இதை கால்குலேட் பண்றது, அதை நியூட்டன்ல எப்படி கால்குலேட் பண்றது, இப்படின்னு சிம்பிளா நீங்க நிறைய சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க ஸ்கூல்ல. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நீங்க சொல்லி தருவீங்க, அவ்வளவு நீங்க இதெல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க. சோ கெட் கியூரியஸ். எப்படி வருதுன்னா சிலதெல்லாம் பண்ண முடியும். இப்ப தீட்டாலாம் நம்ம பிராக்டிகல் லைஃப்ல பண்ணி பார்க்க முடியாது. பட் தீட்டா எங்க யூஸ் ஆகுது ரியல் லைஃப்ல? சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கும் போது கூட நம்ம ஒரு டான்ஜென்ஷியல் ஆங்கிள் உட்கார்ந்துருப்போம். டான்ஜென்ட்ன்றது இஸ் நத்திங் பட் ஒரு ஸ்லோப். அப்ப क्वेश्चन கேளுங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை பாருங்க. Who is an engineer? An engineer is the one who is not creating a new technology or anything, who provides solution to a problem. Engineer ஒரு பெரிய பெரிய மெஷின், பெரிய பெரிய டெக்னாலஜி எல்லாம் கிடையாது. என்ன பொறுத்தளவுக்கு இந்த செஞ்சுரியிலேயே பெரிய இன்ஜினியரிங் இன்னோவேஷன் என்ன அப்படின்னா வெட் கிரைண்டர் தான் சொல்றேன். ஏன்னா எங்க அம்மா உட்கார்ந்துட்டு மணிக்கணக்கா அந்த மாவு மெஷினை அரைப்பாங்க. சின்ன வயசுல நான் பார்த்திருக்கேன். நிறைய நாள் 1 மணி நேரம் to 1.5 மணி நேரம் ஆகும். கை வலிக்குதுன்னு அப்புறம் நைட் எல்லாம் தைலம் தேய்ச்சி இருப்பாங்க. So when the wet grinder was formed, அதனால ஒரு யூஸும் இல்ல. அந்த கை உட்கார்ந்து ஆட்டினா கை தான் வலிக்கும். It is not actual exercise. So அந்த ஹியூமன் எஃபர்ட்டை குறைச்சு டைமை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த பர்சனை மோர் எஃபிஷியன்ட்டா ஆக்குன அந்த வெட் கிரைண்டர் இஸ் a very good innovation. அத ஒரு இன்ஜினியர் பண்ணிருக்காரு. அந்த ப்ராசஸ அப்படியே ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டாரு. பாருங்க, ஒரு பேஸ்ல மாவு போடுறோம், அதை சுத்தி ஒரு கல்லு ஆட்டுது. அப்படியே தானே அதுக்குள்ள ஒரு மோட்டரை போட்டு அதை ரன் பண்ண வச்சிருக்காரு. கை பண்ண வேலைய ஒரு மோட்டார் சுத்தி பண்ணுது, அவ்வளவுதான். இதுதான் ஒரு engineering solution. So engineer is not someone who creates huge theories and huge formulas, puts all that into one complex machine. See the solutions around you, all the solutions. Escalator, elevators. What is the funda of escalator or lift? Liftல என்ன physics concept இருக்குது சொல்லுங்க. Rotational mechanics, ma'am. Acceleration, deceleration. Okay. What else? Good, that's it. இதெல்லாம் என்ன நடக்குது? What is the process? ஒரு மோட்டார் இருக்கும் மேம். அது வந்து ஒரு செயினோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அந்த செயினோட வந்து ஸ்டார்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா நிக்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த சேர்ல இருந்து அந்த செயினுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். இந்த மோட்டார் வந்து இந்த செயினை வந்து டர்ன் பண்ணும். அதோட த்ரஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஏன்னா கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும், த்ரஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ அது கண்டினியூஸா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பெல்ட் ஒரு ஸ்லாண்டா இருக்கும், கண்டினியூஸா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த படிக்கட்டு மேல போய் உள்ள சுத்தி திருப்பி மேல வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும்.
யூஸ் ஆயிருக்கு. ட்ரஸ்ட் சொன்னீங்க, கெப்பாசிட்டி சொன்னீங்க. மோட்டார்ல வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம், current formula. What is the formula for calculating thrust? இப்போ 10 பேர் ஏறி இருக்காங்க லிஃப்ட்ல. இப்போ என்ன thrust calculate இருக்கணும்? 5 பேர் இருக்காங்க. இப்போ என்ன thrust இருக்கணும்? இத calculate பண்ண முடியுமா நம்மளால? எப்படி சொல்லுது? ஓவர் வெயிட்னு எப்படி சொல்லுது? அப்ப அந்த வெயிட் calculate பண்ணினா அது சொல்லுது. ஓவர்லோட் யாராவது ஒருத்தர் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது, it has to be only this much அப்படின்னு சொல்லுது. இப்போ மாடர்ன் லிஃப்ட் எல்லாம் அது சொல்லுது. So just think in this way. You don't have to squeeze too much and calculate, உட்கார்ந்துலாம் calculate பண்ணாங்க. அந்த கான்செப்ட் அப்போ அதனாலதான் நம்ம வந்து மிஸ் அவுட் பண்றோம். அந்த கான்செப்சுவல அதனாலதான் இதை அங்க அசியூம் பண்ணணும். ஓ, இப்ப இந்த கான்செப்ட் இங்க கொண்டு வரல. Say for example, இப்போ ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகுது, தண்ணியில ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகுதுன்றது தான் ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபலோட கான்செப்ட். கரெக்ட்? தியரி நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், படிச்சு நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கோம், டெரிவேஷன்லாம் நல்லா தெரியும். இதை நம்மளால பிராக்டிகலா கிரியேட் பண்ண முடியுமா? Yes, ma'am. ஓகே, சோ கிரியேட் பண்ண முடியும். அவ்வளவுதானே கான்செப்ட். சோ பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அடுத்தது அட்வான்ஸ். இந்த தியரிஸ் எல்லாம் போட்டு யூ ஆர் கிரியேட்டிங் a advanced system. மேபி தீட்டா வச்சு ஆங்கிள் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா தான் இருக்கும். சோ அதனால ரொம்ப வந்து இது பண்ணிக்காதீங்க, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதீங்க. assume, imagine. if they are asking you to imagine. You don't have to know it physically. Right? இப்போ நீங்கலாம் அவெஞ்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து ஹாரி பாட்டர் இதெல்லாம் பாக்குறீங்க. அதுல எவ்வளவு ரியலிஸ்டிக். everything is imagination, right? தானோஸ் வந்து சொடக்கு போடுறாரு. 6 ஸ்டோன் 6 ஸ்டோன் டைம் டைமென்ஷன்ல இருந்து வாங்குறாரு, இன்ஃபினிட்டி டைமென்ஷன்ல இருந்து வாங்குறாரு, வேற ஏதோ ஒரு பிளானெட்டுக்கு போய் வாங்குறாரு. It is all imagination, right? So same way you use your imagination because physics has evolved through imagination. So அதனால உங்க imagination capacity build பண்ணிக்கோங்க. Not necessarily everything you need to know physically in front of you or see it, feel it. Right? Because you have enormous power in your mind to imagine. Okay, so I think enough of discussion. So okay, back to our subject. Now just want to ask one simple question and we'll wind up today. Soft skills la speaking nam already paathikom. So you all know we have to start telling stories. So நீங்க ரியல் லைஃப்ல உங்களுடைய லைஃப்ல நடக்கிற சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ட ஒரு ஸ்டோரியா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணணும். எந்த ஸ்டோரியுமே நடந்தது சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்காது, போரிங்கா தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் நம்ம we have to add some spice, மசாலா, little bit exaggerate பண்ணா தப்பு இல்ல. ஓகே, அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸ்டோரி. அப்பதான் மத்தவங்களுக்கு சொன்னா அவங்களுக்கு போரிங்கா இல்லாம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Start observing your life and others' life. That's the only way you can become a storyteller. Only if you story tell, people get interested in your speaking. Illana conversation bore adikum. Sollu aprom, right? You won't have anything to share with people that's interesting. So people won't feel like talking to you. So become a storyteller. So adukku neenga observe pananum, unga life observe pananum. நிறைய read பண்ணணும். If you start reading, you will become better. Okay, so start reading. So இப்போ tell me, out of your busy schedule, how can you accommodate these things? ஒரு பிளான் இருக்கணுமா, ஒரு சார்ட் போடணும், டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்றது அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து டு டு லிஸ்ட் ஒன்னு போடணும் மேம். Is that possible?
நல்லா வேகமா 2 நாள் ஃபாலோ பண்ணோம். 3வது நாள் எல்லா லிஸ்டும் காணாம எங்க இருக்குன்னே தெரியாது லிஸ்டே. இன்னொன்னு வந்து 80-20 ரூல் அப்ளை பண்ணோம் மேம். 80-20 வாவ். அது என்ன 80-20? இப்போ வந்து ஒரு 10 வேலை லிஸ்ட் எடுத்தோம்னா ஒரு 2 இல்ல 3 வேலை வந்து 6 ஹவர்ஸ் இருக்கும். மத்த 8 வேலை வந்து 10 நிமிஷத்துல முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் 8 வேலையை முடிச்சிட்டா நான் 10 முடிச்சிட்டா 10 நிமிஷம் சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஆனா அது 2 தான் டைம் கன்சியூமிங்கா இருக்கும். அதுதான் 80-20 மேம். இன்னும் வந்து 80% இருக்கும். மத்த 6 சேர்த்து 20% தான் வரும். எக்ஸலென்ட். சோ பிரையாரிட்டி பண்ணி பண்ணணும். அதாவது எது அதிக டைம் எடுக்குது, எது கம்மியா டைம் எடுக்குது, எது அர்ஜென்ட்னு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பண்ணி you can allocate your priority. Excellent. Super. Okay, let's ask Shreya. Shreya, what do you think? How can you still accommodate these aspects? இதெல்லாம் learn பண்றதுக்கு நீங்க எப்படி உங்களோட daily schedule accommodate பண்றீங்க? அதுக்குன்னு ஒரு தனி 1 hour அந்த மாதிரி. மேம் நானும் பிளான் பண்ணுவேன். கடைசியா ஒரே ஒரு ஒர்க் தான் இருக்கும். நானும் பிளான் பண்ணுவேன். ஆனா அதுக்கு ஒர்க் அதுக்கு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னா அதுதான் உட்காந்து பண்ணணும். பிளான் பண்றது பாயிண்ட். இதுதான் ப்ராப்ளம். மோட்டிவேஷன் கன்சிஸ்டன்டா இருக்காது. ஒரு நாள் 2 நாள் இருக்கும் மோட்டிவேஷன், அதோட அப்படியே போயிடும். 80% 20% அந்த இது வந்து ஒரு புக்ல படிச்சேன் மேம். இந்த சூர்யா சொன்னாங்க அன்போஸ்டட் லெட்டர்னு ஒரு புக். Oh great. Yeah, it's called Pareto principle actually. 80-20. அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்ப்பரேட்ல ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும். everywhere it's applicable. 80% of the job is done by 20% of the people. Same, it can be applied to any concept. நம்ம பண்ற 80% of time work will produce only 20% of effectiveness. Actually 20% of time la பண்ற work தான் 80% effectiveness கொடுக்குது. So இந்த மாதிரி இந்த 80-20 is very very important, right? But அதுக்கு continuous motivation இருக்கணும். எஸ் மேம். நானும் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் புதுசா பண்ணோம்னா, ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் புதுசா ஜாயின் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே பயங்கரமா ஜாலியா இருக்கு உட்கார்ந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். அப்படியே போக 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 ரொம்ப எதுவா இருந்தாலுமே எனக்கு அப்படி நம்மளோட திங்கிங் பேட்டர்ன் இப்படிதான் நம்ம எப்பவுமே இருந்திருக்கிறோம். அது என்ன ஆகுனா அந்த பீனிங்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த மோட்டிவேஷன் குறைஞ்சிடும். சோ அந்த மோட்டிவேஷனை அதே லெவல்ல வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம கான்ஸ்டன்டா திங்க் பண்ணணும். ஏன்னா அது சேம், நான் அதுக்கு அட்வைஸே கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி. எவ்ரிபடி ஹேவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் வாட் மோட்டிவேட்ஸ் யூ. நான் பண்ணணும்னா எனக்கு ரியல் மோட்டிவேஷன், நாட் ஜஸ்ட் லைக் எக்ஸ்டர்னல் மோட்டிவேஷன். ஒரு வீடியோ பார்த்தோன்னே வாவ் நானும் இந்த மாதிரி கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு தோணும். அது that's external motivation that works only for few minutes or maybe few hours. You should deeply know I want to do this. இப்போ அது வந்து பிலீஃப் சிஸ்டம். என்னால இதுதான் நான் பண்ணணும், இதுதான் நான் this is the purpose of my life, this is what I believe. அந்த பிலீஃப் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த பிலீஃப் இல்லைன்னா மேம் என்ன மேம் சொல்றீங்க, பிலீஃப்ல ஏதாவது சொல்றீங்க, அது இருக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு. we have to identify. Right? So think internally instead of looking for motivation from outside. Think what is your purpose, what is that you want to do. அதுதான் இந்த क्वेश्चन நான் இன்னைக்கு கேட்டேன். where do you want to see yourself 2 years from now? ஏன்னா இந்த क्वेश्चन ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரொம்ப அஹெடாலாம் நம்ம திங்க் பண்ணி போக வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ் தெரியுமா எனக்கு, unless I know what I want to do specifically, right? Because our mind needs clarity. Clarity இல்லைன்னா எதுவுமே நம்மளால செய்ய முடியாது. ஸோ அதனால அதை முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. what do I want to do? அப்பதான் அந்த மோட்டிவேஷன் லோவானாலும் உடனே you will add up and become motivated. Right? இப்போ ஸ்ரேயா wants to do like சிங்கப்பூர்ல போய் நான் பயோடெக்னாலஜி பண்ணணும். I don't know whether it will happen or not, ma'am. If you believe it will happen, Shreya. எனக்கு ஆசை மேம் அப்படி. ஆனா it will happen. being a girl நான் தனியா போய் அங்க பண்ணணும், என் வேலையில நானே பாத்துக்கணும், கூட அம்மா அப்பா வேலை கூட்டிட்டு போக முடியாது. So நானே you have the ability Shreya. You just start believing. நான் தனியா போய் பண்ணுவேன் because
There are so many examples around you. People have done it. Yes, ma'am. I have seen Girls many. have done it. Many girls have done it. So it's nothing new. You don't have to worry. The world has so many opportunities. அந்த மாதிரி பிலீஃப்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது. நெகட்டிவ் பிலீஃப்ஸ்லாம். Just go for it. பிலீவ் பண்ணுங்க ஸ்ரேயா, உங்களால கண்டிப்பா முடியும். எனக்கு வந்து எப்பவுமே பாசிட்டிவ் தாட்ஸோட நெகட்டிவ் தான் ஜாஸ்தி. நான் எது எடுத்தாலும் டவுட் தான். Okay, do this whenever you have these negative thoughts coming. அதை அப்படியே விட்டுட கூடாது நீங்க. அது என்ன, நான் அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, இப்போ ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் கேட் கீப்பர் நிக்கிறாரு, அவ்வளவுதான் ஷோ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால நோ மோர் என்ட்ரிஸ் கொடுக்க கூடாது. அவர் ஆனா என்ன பண்றாரு, வரவங்க எல்லாம் உள்ள அனுப்புறாரு. சரி போங்க, பரவாயில்ல போங்கன்னு. அப்ப என்ன ஆகும், உள்ள ஹால் அப்படியே பொங்கி வழிஞ்சு எவ்ரிபடி வில் பி லைக் சோ மச் கிரௌடட். அது மாதிரிதான் நம்ம மைண்டும். நம்ம மைண்டுக்கு நம்ம தான் கேட் கீப்பர். வரணுமா வரக்கூடாதான்னு நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். அது வரும்போதே தெரியுது நெகட்டிவ் தாட், இது உள்ள போய் நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸை சேர்த்து கிரவுட் பண்ணிச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற பாசிட்டிவ் தாட்ஸும் will not work. அப்போ you have to say no. பட் நோ சொல்லிக்காம நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணனும் ஒரு கிளாஸ் எடுங்க மேம். அது மெயின் ஒண்ணுமே இல்ல சூர்யா. then just become aware. இந்த தாட் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கா இல்லையா. அந்த ஃப்ளோ வந்துரும் மேம். வேலை பண்ணிட்டு இருப்பேன், திடீர்னு ஏதாவது ஒரு பத்தி யோசிப்பேன், 15 மினிட்ஸ் அதிலே போயிடும். ஏன் யோசிச்சேன், அப்புறம் உட்காந்து தனியா யோசிப்பேன், என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னு. அதுல பாதி நெகட்டிவ் தாட்ஸா தான் மேம் இருக்கும். அதேதான். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் தாட் வரும்போதே அதை ஸ்டாப் பண்ணணும். எப்படி ஸ்டாப் பண்ணணும்னா, டெக்னிக் தான் மேம் தெரியல, எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியலையா. அது எப்படி கட் பண்ணனும் தான் மேம் தெரியல. ஓகே, இத வந்து இமிடியேட்டா பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு பிகம் தாட்ஃபுல். இதுதான் வந்து மெடிடேஷன்ல தான் இது பண்ண முடியும். இதுக்கு ஐயோ என்ன மேம் தியானம் எல்லாம் பண்ண சொல்லுங்க. தியானம்ன்றது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல. இதே நீங்க டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலன்னு நினைக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, அதையே நீங்க தாட்ஃபுல்லா பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்றீங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னு சொல்றீங்கல்ல, அதெல்லாம் ஒண்ணும் பயப்படவே விடாதீங்க. அந்த 15 மினிட்ஸ் நீங்க என்ன மாதிரி தாட்ஸ் வந்துச்சுன்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் அப்சர்வ் யுவர் தாட்ஸ். இட் குட் ஹவ் லைக் ஒரு நல்ல தாட் வந்திருக்கும், இல்ல ஒரு மோசமான தாட் வந்திருக்கும். இது எல்லாமே நம்ம தாட்ஸ் தான். we are labeling it. சிலதெல்லாம் இது நல்லா இருக்கு இந்த தாட், இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் இதை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம். ஐயோ இந்த மாதிரி தாட் எல்லாம் வரக்கூடாது, அவனை கொல்றேன் பாரு அப்படின்னு. ஐயோ இதெல்லாம் தப்பான தாட். so we are tagging it and are traveling with it. become aware of your thoughts. இது ஒரு ரொம்ப டீப் சப்ஜெக்ட் தான். ஆனா what you can do for now, உங்களோட லேர்னிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்க மெயினா கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து விலகி போறீங்க இல்லையா, அப்போ அந்த மாதிரி விலகி போயிட்டு திரும்பி நீங்க வரும்போது just recollect what kind of thoughts you had, why you were traveling with that, what positive thoughts you can have to handle that. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, படிச்சுட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு அந்த ஃப்ரெண்டு போய் பார்த்தா நல்லா இருக்கும்ல, பேசினா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு தோணுது. அப்படியே ஸ்கூல் பத்தி ஞாபகம் வருது, அப்படியே போன வருஷம் எங்கேயோ போனது ஞாபகம் வருது, இல்ல டிவி ப்ரோக்ராம் பத்தி ஞாபகம் வருது, இல்ல போன்ல இந்த கேம் விளையாடணும் ஞாபகம் வருதோ, இல்ல அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இது டிராவல் அப்படியே மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட்ல ஐயோ ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு, ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஸ்டடி. இதான நடக்குது. So the moment you understand this, you are getting distracted, what you should do, you should say I should come back to this. In the thoughts then appuram pannippa, I can have these thoughts later. That's what I was telling. It's very very important that you have willpower. What is willpower? Willpower is to finish what you start. அன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இப்ப தூங்கி எழுந்திருக்கிறீங்கன்னா உங்க எப்படி உங்க பெட்டை மடிச்சு வைப்பீங்க, உங்களுடைய பெட் ஸ்ப்ரெட் எல்லாம் மடிச்சு வைப்பீங்க. then only that process is complete, right? அந்த மாதிரி every single thing you do, you should finish everything that you start. okay, இந்த ஹாபிட்ட அதனாலதான் அப்பா அம்மா சொல்றாங்க, எடுத்ததை எடுத்த இடத்துல வைங்க, எதை எடுத்தாலும் அதை செஞ்சு முடிங்க.
படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா, புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து பத்திரமா அடுக்கி வைங்க. இது ஏன் சொல்றாங்க? அவங்களுக்கு அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. உங்க டேபிள்ல தான் இறஞ்சி கிடக்குது, இல்ல வீட்டுல தான் இறஞ்சி கிடக்குது. இது யாரும் வந்து பார்த்து கிளென்லினஸ்க்கு அவார்டு கொடுக்க போறது இல்லை. It is to create the habit of whatever you start, you should finish. Don't let it halfway. அப்போ இந்த பாடம் படிக்கணும்னு எடுத்தேன், 1 hourல படிக்க முடியும். ஆனா 15 minutesல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டேன், half an hour டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு 15 minutes தான் இன்னும் இருக்கு, படிச்சு முடிக்க முடியாது. அப்போ you have become aware that because of this distraction I couldn't finish. அப்போ என் will power 50% தான். 100% will power இருந்தாதான் நான் சாதிக்கணும்னு நினைச்சதை என்னால சாதிக்க முடியும். This is the main difference between an average performer and an extraordinary performer and a champion. ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். கேப்பபிலிட்டி இல்ல, ஸ்கில் இல்ல, டேலண்ட் இல்ல, இதெல்லாம் சேமா தான் இருக்கு எல்லாருக்கும். வில் பவர் மட்டும்தான் டிஃபரண்ட் between a normal performer and a champion. அந்த வில் பவரை தான் நீங்க வளர்த்துக்கணும். இது இன்னைக்கு கேட்டுட்டு போனா நல்லா இருக்கும், நீங்க தான் வளர்த்துக்கணும். So follow this in every small thing you do. வீட்ல நீங்க பண்ற சின்ன சின்ன வேலையில இருந்து, நீங்க பண்ற சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல இருந்து எதை ஆரம்பிச்சாலும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிப்பேன் அந்த சைக்கிள்னு ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க. நீங்க படிப்புலயும் அது தானே வரும். ஓகே, so start practicing this. Become thoughtful. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன மாதிரி போகுது, இதை இப்ப வச்சுக்கலாமா, அப்புறம் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த திங்கிங்க. இப்போதைக்கு படிப்புல ஃபோக்கஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க மைண்ட் கேட்கும். ஃபர்ஸ்ட் 2 வாட்டி இல்ல அது நல்ல தாட்ஸ், அதை பத்தி கொஞ்ச நேரம் யோசிங்க, நல்லா இருக்கு, சூரியரை போட்டு வருது, என்னைக்கு வருதுன்னு கேட்டு முதல்ல அதை பார்த்துடணும். சூர்யானா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம சூர்யா கூட பிடிக்கும் நம்மளுக்கு. சோ அப்படின்னு நினைச்சாலும் சரி, ஓகே, வரும்போது வரட்டும், நான் இப்ப படிக்கிறேன், அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். I don't have to iterate so much, so you know very well how to be thoughtful. Okay, fine guys. So நம்ம next classல பாப்போம், where I will share with you some more practical tips. Okay, and start observing people and start reading not only books, people, their behavior, communication, உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது, ரைட், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நல்லா இருக்கு, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, எப்படி அதை ஸ்டோரியா மாத்தலாம், அப்படிலாம் யோசிங்க, டிஃப்ரெண்டா யோசிங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ கைஸ். எனிபடி ஹேஸ் எனி क्वेश्चन? தேங்க் யூ. சாரி, நான் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கிட்டேன். You know, if the session was useful, you have to tell me. No doubt, ma'am. It was very, very useful. Thank you, Shreya. Thank you. Yeah, great. Okay, see you then. Thanks, Venkat sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you so much, ma'am.